السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق مسیحا دل کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے منتہا چوہان نے۔ امید ہے آپ کو پارٹ 1 کی طرح پارٹ 2 بھی بہت پسند آئے گا، تو آج جائیے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یا اللہ، یہ سب کیسے؟ جویریہ کا دل دہل گیا تھا۔ ٹی وی نیوز چینل پہ حرم کی یونیورسٹی میں تازہ ترین صورتحال بتائی جا رہی تھی، جبکہ اسد صاحب نیوز سنتے موبائل اٹھائے باہر کی جانب بھاگے۔ وہ مسلسل حرم کو کالز کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ گاڑی کو یونیورسٹی کے روڈ پہ ڈالتے وہ زمن اور حرم کے لیے بس دعا گو تھے۔ جویریہ، نتالیہ پریشان سی بھاگی جویریہ کے پورشن کی جانب آئیں۔ جویریہ، وہ ٹی وی پہ زمل اور حرم، وہ رو رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا بھابھی، آپ فکر نہ کریں، جویریہ نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ نتالیہ کے ہسبینڈ شہروز ملک سے باہر ہوتے تھے۔ ان کے گھر کی ذمہ داری بھی اسد صاحب کے سر پہ تھی، جسے وہ بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ روئیں مت، دعا کریں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ جویریہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ نتالیہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ ایک دیوار گری تھی وہاں، حرم کی چیخ نکلی۔ دیوار اس کے پاؤں کے قریب ہی زمین بوس ہوئی اور ہما کا مکمل وجود اس کے نیچے دب گیا۔ سر، یہاں کسی لڑکی کی آواز۔ زاویار جو آگے بڑھ رہا تھا، چیخ سنتا رکا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بہت سارے طلباء طالبات کو باہر نکلوا چکا تھا، لیکن بہت سارے اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ شاید کوئی ان میں سے زندہ ہو۔ زاویار چیخ کی آواز سنتا اس طرف لپکا۔ وہاں حرم کو زمین پہ گرا دیکھ ایک پل کو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ یہاں واپس دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ علی، تم آگے بڑھو، میں تمہیں 5 منٹ میں جوائن کرتا ہوں۔ علی اسبات میں سر ہلاتے اپنی گن کی ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر نیچے گری ہوئی حرم کو اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ زاویار اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ حرم نے بری طرح سہم کے اسی کے سینے میں منہ چھپایا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ چپ رہو، زاویار کو اس کا رونا مزید تیش دلا رہا تھا۔ ہم وہ وہاں ہما، وہ ہچکیوں سے کہتی صفائی دینے لگی۔ زاویار اس کی بات کو اگنور کرتا اسے اٹھائے باہر کی جانب نکلا۔ حرم نے اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ کہاں وہ اوروں کی تھی اور کہاں اب وہ خود کسی کی مدد لے رہی تھی۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ گاڑی کو یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے وہ افراتفری میں باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی لوگوں کا ایک جمع غفیر امڈ آیا تھا، اپنے پیارے بچوں کی تلاش میں۔ سبھی بے چینی سے گیٹ سے چند فٹ کے فاصلے پہ موجود تھے۔ یونیکو رینجرز اور پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ ہر طرف آرمی موجود تھی۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ کیسے حرم اور زمل کو ڈھونڈتا؟ اسد کا دماغ ایک دم سے پھٹنے لگا۔ انکل! تبھی اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ زمل تھی۔ بھاگتی ہوئی اسد تک پہنچی۔ انکل! وہ روحانسی ہوتے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اسد کو اسے صحیح سلامت دیکھ سکون محسوس ہوا تھا۔ حرم حرم کہاں ہے؟ دل جیسے ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ وہاں اندر۔ زمل روئے جا رہی تھی۔ اس کو لگا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بہت روکا انکل، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ زمل کے بتانے پہ وہ چونکے تھے۔ مطلب حرم جان بوجھ کے؟ اسد کو اپنی سماعت پہ شک ہوا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اندر جانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام ہی ٹھہرا۔ حرم، میری بچی، کہاں ہو آپ؟ اسد نے اسے دل سے پکارا تھا کہ اسی لمحے ایک جوان کو باہر آتے دیکھا۔ اس کی باہوں میں جو لڑکی تھی وہ کوئی اور نہیں، حرم ہی تھی۔ اسد سب بند توڑ کے آگے بڑھا اور حرم کو تھاما تھا۔ زاویار نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی اس ہستی کو دیکھا۔ حرم کو نیچے اتارا تو وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے جا لگی۔ اسد نے بیٹی کو ایسے اپنے سینے میں بھینچا جیسے قیمتی متاع حیات ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے، رگوں پہ میں
ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ ایک نظر سامنے کھڑے فوجی جوان پہ ڈالی جو بلیک ڈریس میں موجود تھا اور اس وقت آن ڈیوٹی تھا۔ اسد کی آنکھیں نم تھیں، سر جھکا کے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ زاویار سپاٹ چہرے کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ اسد صاحب حرم اور زمل کو باحفاظت واپس گھر لے آئے، جہاں ان کی مائیں ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں اپنی اپنی ماں سے لپٹ کر روئی تھیں۔ ان دونوں کا دل انتہائی دکھا تھا۔ ان کے اپنے دوستوں، کلاس فیلوز کو انہوں نے مٹی میں مٹی ہوتے دیکھا تھا۔ وہ منظر وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھیں اور ایک پل کے لیے رونا بند نہیں کر رہی تھیں۔ ایک منٹ چپ ہوتی تو اگلے ہی پل پھر سے ہچکیوں سے روتی۔ زمل کو نتالیہ گھر لے گئیں۔ حرم کو اس کے کمرے میں لے جا کے بستر پر لٹایا۔ اسد صاحب اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ جویریہ بیٹی کو دیکھ کے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ دودھ کا گلاس اسد صاحب کو تھمایا۔ وہ حرم سے زیادہ نزدیک تھے اور وہ انہی کی سنتی تھی۔ میڈیسن بھی انہیں پکڑاتے وہ خود باہر نکل آئیں اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگیں۔ حرم، وہ جو ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی، باپ کی آواز پہ چونکی۔ میری جان، اگر آپ ایسے کریں گی تو بیمار پڑ جائیں گی، پھر بابا پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے بابا کو کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ اسد صاحب نے بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس پہ لب رکھے تھے۔ بابا، وہ سب مر گئے، حرم نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا، رب کے حوالے کر دو سب۔ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور جن ظالموں نے یہ سب کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ان سے پورا حساب لے گا۔ اسد صاحب نے اس کے آنسو پونچھتے گلے سے لگایا اور دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ میرا بچہ بابا کو تنگ نہیں کرے گا، بات مان سے کہا تو حرم نے انکار نہیں کیا۔ دودھ پیتے ساتھ ایک ٹیبلٹ سر درد کی دیتے ساتھ نیند کی بھی دی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر پرسکون ہو کے سو سکے۔ حرم نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسد صاحب اسے بستر پہ لٹا کے اس پہ کمفرٹر اڑایا۔ لائٹ آف کرتے وہ باہر آئے تھے، جہاں جویریہ جائے نماز پہ بیٹھی ہاتھ اٹھائے رب سے دعا کر رہی تھیں۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسد صاحب کو اپنی بیوی پہ بے انتہا پیار آیا۔ وہ کبھی لب سے کچھ نہیں کہتی تھیں، لیکن اتنی ہی دلجوئی سے اپنے رب سے باتیں کرتی تھیں جیسے دونوں کی آپس میں گہری دوستی ہو۔ آمین کہتے وہ جائے نماز اٹھاتے اسد صاحب کو دیکھتی ان کی جانب بڑھی تھیں۔ کیسی ہے اب حرم؟ آنسو پہنچے اسد صاحب نے بیوی کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھر سے رو دی۔ پہلے بیٹی کو چپ کروایا اور اب بیوی کو دلاسے اور تسلیاں دینے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ انہیں لیے صوفے پہ بٹھاتے پانی کا گلاس تھمایا جسے انہوں نے لبوں سے لگاتے 2 گھونٹ بھرتے ہی چھوڑ دیا۔ اسد، کتنے بچے آج اپنی ماؤں کو چھوڑ کر چلے گئے، ماؤں کی گود اجاڑ گئے۔ کیوں کرتے ہیں یہ ظلم؟ معصوم بچوں کو مار کے کیا ملتا ہے انہیں؟ اتنا نہ سوچیں جویریہ، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ ان ظالموں پہ پڑے گی تو یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ بھی تو فوجی تھے نا، پھر آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ جویریہ نے ایسی بات کہہ دی جس پہ اسد کے زخم ایک بار پھر ادھڑ گئے، جن کا درد آج بھی ان کے خون میں رستا تھا۔ جویریہ، آپ آرام کریں جا کے، سپاٹ انداز میں کہتے وہ جویریہ کو خاموش کروا گئے۔ جویریہ کو احساس ہوا کہ انجانے میں وہ انہیں تکلیف دے گئی ہیں۔ میں حرم کو ایک نظر دیکھ لوں۔ وہ سر جھکائے وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ اسد صاحب ماضی کی کچھ حسین اور تلخ یادوں میں کھو سے گئے۔ وہ فوجی تو تھے اور سچے محب وطن، لیکن ایک حادثے نے ان کی ساری زندگی بدل دی۔ وہ فوج سے اپنا ناتا توڑ چکے تھے اور وجہ ان کی بہن تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گرا تھا جسے وہ بڑی مہارت سے صاف کرتے دوبارہ ٹی وی آن کر گئے اور نیوز پہ آج کے واقعے کے متعلق دیکھنے لگے۔ اتنی بڑی یونی میں کوئی کیسے گھس کے یہ کام کر سکتا تھا؟ اور ایک دن کا تو یہ کام نہ ہوگا، مطلب کوئی بہت پہلے اندر گھس چکا تھا۔ اور یہ فوج، انٹیلیجنس، یہ سب کہاں تھے؟ انہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ اسد صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ٹی وی پہ دکھائے جانے والے مناظر دیکھ رہے تھے۔ جویریہ نے باہر آتے ایک نظر ٹی وی پہ ڈالی تو دل دہل گیا، آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اسد صاحب جویریہ کو الحماق سے ٹی وی دیکھتے فوراً سے ٹی وی بند کر گئے۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگیں۔ یہاں آئیں۔ اسد نے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس صوفے پہ جا بیٹھیں۔ اسد نے انہیں خود سے لگایا اور انہیں حوصلہ دیا۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئیں۔ ایک یہی سکون کی جگہ تھی ان کی
इस वाक़ये को 2 हफ्ते बीत गए थे, लेकिन आज भी सबके ज़हनों में ये रोज़े अव्वल के दिन की तरह ताज़ा था। यूनिवर्सिटी को फ़िलहाल सील कर दिया गया था। इतना नुकसान हुआ था कि सोच से बालातर था। फ़ौज ने अपना हर तरह से मुस्बत रवैया दिखाया था। ज़ावियार कितनी देर से खामोशी से एक ही नुक्ते को देखे जा रहा था। किसी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। बादशाह के अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो पहले से जानता था कि मैं यूनि में मौजूद हूँ। उसके आदमी वहां मौजूद थे, मुझे खबर क्यों नहीं हुई? जावियार को रह रह के खुद पे गुस्सा आ रहा था। अपना सर हाथों पे गिराए वो मुसलसल सोच में था। कहाँ उससे गलती हुई? मेजर जावियार बेग, आज तक आपने हर केस कामयाबी से पूरा किया है, लेकिन ये पहला केस है जिसमें आप नाकाम हुए हैं। यकीनन आपकी स्ट्रेटजी में कुछ कमी वाकई हुई होगी, लेकिन इतनी जानों का नुकसान हम फरामोश नहीं कर सकते। जब तक इस पे इंक्वायरी टीम बैठती है, आपको सस्पेंड किया जाता है और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ ताउन करेंगे। जावियार के दिमाग ने एक बार फिर बल खाया। उसका बाप एक सच्चा फौजी था, सच्चा मुहिब्बे वतन, और वो इन्हीं का बेटा था जिस पे आज ये शक किया जा रहा था कि वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। इस एहसास से उसका रुआं रुआं दर्द बना हुआ था। जितना उसे सस्पेंड होने का नहीं था दर्द, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन था, हाँ, उसकी माँ के पास। इस वाक़ये के बाद वो कितने दिनों से घर नहीं गया था और अब उसे माँ से मिलना था। उसे एक ताना मिला था फौज से। उसकी कारकर्दगी पे सवाल तो उठा था। अब वो खुद को नॉर्मल करने घर वापस आया था। मलाइका कहाँ जा रही हो? मलाइका को इतना तैयार बाहर जाता देख सईदा बेगम पूछे बिना न रह सकी। मम्मा, एहसन ने बुलाया है, कुछ बात करनी है, उसने धीरे से जवाब दिया। क्या बात? सईदा बेगम के माथे पे बल पड़े। मालूम नहीं, जाके ही पता चलेगा। और मम्मा अकेली नहीं जा रही, मीर भी साथ जा रहा है। मीर को सीढ़ियां उतरते देख मलाइका ने फौरन से कहा, मम्मा डोंट वरी, मैं साथ ही हूँ। मीर ने प्यार से माँ को कहा तो वो मुस्कुरा दी। ख्याल रखना बहन का और जल्दी घर वापस आना। उसे प्यार करती वो इनको अलविदा कहते अंदर की जानिब बढ़ गई। उसी लम्हे एक गाड़ी पोर्च में आके रुकी। वो जरा का जरा पलटी थी। सामने ही जावियार को देखते वो रुक गई। यूनिवर्सिटी के वाकये का सबको ही इल्म था। कितने सवालों के जवाब वो दे के आया था, कितना दिमागी टॉर्चर उसने सहा था, ये वही जानता था। उसकी बिखरी हालत देखते सईदा तड़पी थी। वो शहीद वकार बेग का बेटा था, जान बाज, निडर और बेबाक। दुश्मन उसके नाम से घबराते थे। उसे सस्पेंड कर दिया गया था। इससे तमाम केसेस वापस ले लिए गए थे। उसका बाप मुल्क की खातिर शहीद हुआ था और वो उसी शहीद का बेटा गद्दारी के कटहरे में खड़ा कर दिया गया था। अब तक उसकी तमाम खिदमात को नज़रअंदाज करते इस एक केस में उसकी बुरी नाकामी की वजह से उसे अब बहुत कुछ सहना पड़ना था। लेकिन उसका बाप कैसे शहीद हुआ, इस सच्चाई से वो अभी तक नाबल्द था। वो अब तक हमेशा अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी ईमानदारी, उसका खलूस, उसकी वतन से सच्ची लगनो मोहब्बत उसके लिए बहुत बड़ा एहसास था। लेकिन आज एक नाकामी पे उस पे गद्दारी का ठप्पा लगाया जा रहा था। ब्रिगेडियर हमजा अली की बात ने उसके दिलो दिमाग पे चाबुक बरसाया था। जावी, सईदा बेगम उसे वहीं बाहर खड़ा देख खुद उस तक पहुंची थी। वो टूटा बिखरा सईदा बेगम को लर्जा गया। जावी, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? सईदा की आंखों में आंसू भर आए। जावियार ने एक पथराई नजर इन पे डाली और खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गया। अब ये खामोशी तूफान से पहले की थी या कुछ और था, ये तो वक्त ने ही तय करना था। क्या लोगे? एहसन ने मलाइका को गहरी नजरों से देखते सबसे मुश्तरका पूछा था। मैं बस जूस, मलाइका ने मुस्कुरा के कहा। एहसन ने इतरत की जानिब देखा। काफी संजीदगी से जवाब आया। अब की बार अजमीर की जानिब देखा। भाई मैं इनकी तरह नहीं हूँ, अच्छा खासा खाने पीने से रग़बत रखता हूँ, तो पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक। मुस्कुरा के बोलते उसने एहसन की जानिब देखा। एहसन ऑर्डर देने काउंटर तक गया। आ गया तुम्हारा भाई? इतरत ने बातों का आगाज किया तो वो दोनों चौंके। मालूम नहीं, उनके आने जाने का किसी को कुछ पता नहीं होता। मलाइका ने सरसरी अंदाज अपनाया। अब की बार आए तो साफ साफ कह देना कि मुझसे यानी इतरत से इसका रिश्ता हो चुका है और इस रिश्ते को वो एक्सेप्ट कर ले। इसमें सबकी बेहतरी है, इतरत ने धीमे लहजे में कहा तो दोनों बहन भाई बुरी तरह उसकी बातों पे ठटके। आप ये हमसे क्यों कह रही हैं? मम्मा से बात करें, हमारा इसमें क्या ताल्लुक?
अजमेर ने भी संजीदगी से कहा, तुम तो चुप ही रहो, तुमसे बात ही किसने की है। इतरत ने दांत पीसते अजमेर को कहा, आप मेरे भाई से किस लहजे में बात कर रही हैं। मलाइका को इतरत का अंदाज सख्त नागवार गुजरा, उसी लहजे में जिसमें वो डिजर्व करता है। और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर अपने और एहसन के रिश्ते की खैर चाहती हो तो अपने भाई को मेरे लिए मनाओ, जोर जबरदस्ती से या जैसे भी, लेकिन उसे मेरे हक में कायल करो। इतरत ने आंखें निकालते हर लफ्ज चबा के कहा था, और अगर हम ऐसा ना करें इतरत आंटी तो, अजमीर ने भवें उचकाते कहा, जबकि उसका आंटी कहना इतरत के सर पे लगा और पैर पे बुझा। हाउ डू यू कॉल मी आंटी, अपनी शक्ल देखी है, तुम खुद क्या हो। अब की बार इतरत की आवाज़ ऊंची हुई। एहसन ने पलट के देखा, उसे टेबल पे माहौल कुछ खुशगवार ना दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कियां देख के आहें भरती हैं आंटी जी। अजमीर ने फिर छेड़ा तो वो आपे से बाहर हो गई। यू इडियट, बदतमीज, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं। इतरत गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे एहसन वहां आन पहुंचा। क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हैं। एहसन ने अपने से 2 साल बड़ी बहन को देखते खफगी से कहा, ये इडियट, इसे तो बात करने की तमीज नहीं। अजमीर की जानिब उंगली उठा के कहती, वो चिल्लाई थी, जस्ट रिलैक्स यार आपी, क्या हो गया है। एहसन ने इर्द गिर्द लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जो होते देखा तो वो दबे दबे लहजे में कहा, क्या हुआ। अपना बाजू गुस्से से छुड़ाया, मैं 1 मिनट भी इनके साथ नहीं रुक रही यहाँ, इन बदतमीजों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं मुझे, इडियट्स, नॉनसेंस। इतरत गुस्से से कहते वहां से वॉकआउट कर गई, लेकिन जाने से पहले इन दोनों बहन भाई को घुरी से नवाजना ना भूली। और तुम इनकी खातिर मुदारित कर लो तो आ जाना, गाड़ी में वेट कर रही हूँ। इतरत एहसन से कहते जा चुकी थी। एक पल को वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। वेटर ऑर्डर पास कर गया। एहसन ने गुस्से से अजमीर की जानिब देखा, क्या कहा था तुमने आपी से। आप मीर से क्या कह रहे हैं, आपकी आपी ने आगे बहुत हमारी बेइज्जती कर ली है, अब जो कसर बाकी बची है वो आप पूरी कर लें। मलाइका ने झुका सर उठाते नम आंखों से कहा, मिली जस्ट रिलैक्स, मुझे बताने दो एहसन भाई को। एहसन भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरह वो रिएक्ट करके गई हैं, बल्कि वो तो, तुम्हारे कहने का मतलब है वो मेरी बहन पागल है जो बिना किसी वजह के इस तरह बोल के गई है। एहसन ने माथे पे बल डाले अजमीर की बात काटी। अजमीर ने गहरा सांस खारिज करते मलाइका को देखा, जो उसे ही देख रही थी और नजरों ही नजरों में उसे जैसे कह रही थी, बता दो अपने एहसन भाई को। मलाइका, चलो, मीर तो छोटा है लेकिन तुम तो बात को संभाल सकती थी ना। एहसन ने दुख से मलाइका को देखा। यू नो मिस्टर एहसन, हम ही पागल हैं जो यहाँ आपके बुलाने पे भागे भागे चले आए अपनी बेइज्जती करवाने। मलाइका ने उठते हुए एहसन से दुख से कहा, चलो मीर रुको। एहसन ने उसे पुकारा, जबकि अजमीर अब खामोश था। उसकी हतल मकां कोशिश होती कि वो इन दोनों के बीच कभी ना आए। एहसन मलाइका के रूबरू हुआ, मेरी आपी रोती हुई गई हैं और यकीनन कुछ तो हुआ है, और अगर इसमें मीर का कसूर हुआ तो उसे माफ़ी मांगनी होगी। एहसन की बात पे मलाइका ने बेयकीनी से उसे देखा, और अगर कसूरवार आपकी आपी हुई तो इन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मलाइका ने भी दो बदू जवाब देते सख्त लहजा अपनाया था और अजमीर का हाथ थामे वहां से बाहर निकली। एहसन ने गहरा सांस खारिज करते सर झटका था और बाहर निकलता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा, जहां इतरत खड़ी उसका वेट कर रही थी। मिली और अजमीर को उसने गाड़ी में बैठते जाता देखा था और खुद भी गाड़ी स्टार्ट की। इतरत जेरे लब मुस्कुराई थी, गलत फहमी की पहली बुनियाद डाल डाल गई थी। जावी, मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त है टल जाएगा मेरी जान। सईदा बेगम के सामने वो आज परत परत खुला था। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। जावियार का सर अपनी गोद में रखे वो उसे बिखरने से पहले समेट लेना चाहती थी। जानता हूँ ममा, इंक्वायरी हो रही है, सब मेरे हक में ही आएगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी अपनी टीम में गद्दार कौन हो सकता है जिसने मुझ तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई। जावियार को एक ही बात तकलीफ दे रही थी, जब कोई अपना गद्दार निकल आता है तब तकलीफ दिल में होती है, क्योंकि हम किसी बहुत ही अपने को खोने वाले होते हैं। और इस बारे में बेटा ज्यादा मत सोचो, जो भी होगा वो भी सामने आ जाएगा, परेशान ना हो। ये तो रीत है बेटा, अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। एक भूली बसरी याद ने इन्हें इंतहाई तकलीफ से दो चार किया था। बेटा, जावी फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। जावियार के माथे पे बूसा देते वो उठी थी। यू नो ममा, आप से सब कह देता हूँ तो सुकून आ जाता है। जावियार माँ को देख के मुस्कुराया। माँ तो चीज़ ही ऐसी है मेरी जान, अपनी औलाद के सारे दुख अपने दामन में चुन लेती है।
प्यार से उसका गाल थपका। जावियार ने आसूदा होते आंखें मूंद लीं। वो दरवाजा बंद करते बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे। सामने से ही तो वो दोनों आते दिखाई दिए। अरे, इतनी जल्दी आ गए तुम दोनों? सईदा बेगम ने मलाइका और अजमीर को आते हुए देखा तो हैरानी से पूछने लगी। मलाइका ने अजमीर को मना कर दिया था कि वो घर जाके कोई ऐसी बात ना करे और खुद भी हंसते मुस्कुराते माँ के सामने गई। बस मामा, ऐसे ही वो एहसन को जरूरी काम आन पड़ा तो हम भी वापस आ गए। मलाइका ने बहाना घड़ा। अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ तुम दोनों, मैं खाना लगाती हूँ। जावियार भी आ गया है तो मिलकर खाना खाते हैं। सईदा बेगम ने इन्हें प्यार से कहा और किचन की जानिब बढ़ी। व्हाट, भैया आ गए हैं? मलाइका की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ आ गए हैं, लेकिन अभी तंग नहीं करो, वो फ्रेश होके आता है नीचे तो सब मिलके खाना खाते हैं। ठीक है, जाओ तुम दोनों भी फ्रेश हो जाओ जल्दी से। सईदा बेगम को पता था जावियार के आने का सुनते ही दोनों उसके कमरे की जानिब बढ़ेंगे, जबकि इस वक्त जावियार की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो बहन भाई से मिल सके, इसलिए इन्हें जाने से रोक दिया। तो वो दोनों मुंह बनाते हुए अपने अपने रूम की जानिब बढ़ गए। हरम बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। असद साहब ने आज तक कितने दिनों बाद हरम को रूम से बाहर आते देखा तो उसे पुकार उठे। वो सर झुकाए उनके पास जा बैठी। 2 दिन पहले ही उसका बुखार उतरा था। क्या बात है बेटा, मेरा बच्चा इतना चुप चुप क्यों है? मोहब्बत से उसका हाथ थामा। नहीं बाबा जानी, ऐसी तो कोई बात नहीं, धीमे लहजे में सर झुकाए जवाब दिया, जबकि आंखें पानियों से भरने लगी थी। यूनिवर्सिटी अभी भी बंद थी और वो घर में ही पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका दिल किसी चीज में भी नहीं लग रहा था। बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप ऐसे गुमसुम हो जाएंगी तो आपके बाबा जानी क्या करेंगे? आप जानती है ना, आपके बाबा जानी आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके चेहरे की मुस्कान को देख के ही जीते हैं। आप मुझे हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती और शरारतें करती ही चाहिए मेरी जान। यूं उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। असद साहब ने उसे रुसान से समझाया तो उसने अपनी नीली कांच सी आंखें उठाई जो अब लबालब पानियों से भर गई थीं। उसकी घनेरी खमदार पलकें गीली होती असद साहब को तड़पा गईं। बाबा जानी, हम कैसे भूल जाएं वो सब? हमारी आंखों के सामने देखते देखते सब चले गए। हमारे दोस्त, क्लास फेलोज सभी कितना खुश थे उस दिन, लेकिन सब खत्म हो गया। वो अभी तक इस हादसे को भुला नहीं पाई थी। बेटा, हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है। असद साहब ने गहरा सांस खारिज किया। काश बाबा, हम हुमा को बचा लेते, वो हमारे सामने थी उस मलबे के नीचे, वो दर्द से कराही, लेकिन हम अकेले कुछ ना कर सके। हरम सिसकियां लेते रोने लगी तो असद साहब ने उसे अपने सीने से लगाया। उनकी बेटी बहुत हसास तबीयत की मालिक थी, किसी की छोटी सी तकलीफ पे तड़प जाती थी। यहाँ तो इतने सारे इंसानों को उसने लुकमा अजल बनते देखा। वो इतनी जल्दी इस हादसे से नहीं उभर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक पिकनिक का प्रोग्राम तरतीब दिया। डॉक्टर ने भी इसकी सेहत को मद्देनजर इन्हें हरम को किसी पुरफजा मुकाम पे ले जाने का मशवरा दिया था। और अब असद साहब का इरादा था कि वो एक फैमिली ट्रिप तरतीब दें, जिसमें वो हरम को लेकर एबटाबाद जाना चाह रहे थे। लेकिन ये उसके लिए सरप्राइज था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने हरम को बताया तो वो जाने से इनकार कर देगी। जवेरिया से कह के उन्होंने एक हफ्ते का ट्रिप प्लान किया था, जिसमें नतालिया और जमल भी साथ थी। हरम अभी भी बच्चों की तरह रोते हुए बाप के साथ चिपकी हुई थी। वो आंखें बंद करती तो उसको वो सारे चेहरे याद आने लगते, तो वो और ज्यादा घुट घुट के रोती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, और इस बात का उसको ज्यादा दुख था। वाओ मम्मा, आज तो खाना बहुत मज़ेदार लग रहा है, और सब कुछ भाई आपका फेवरेट है। मलाइका ने खुशी से चहकते हुए जावियार को देखा तो जावियार उसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराया। हाँ भाई, अब हमारी कोई वैल्यू थोड़ी है जो कभी कभी आए उसी के नाज नखरे उठाए जाते हैं। मम्मा हमारी रोज की शक्ल देख देख कर उकता गई हैं, है ना मॉम? अजमीर ने भी माँ को चिढ़ाया, जबकि वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन दोनों से मैं बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ। कभी भी मेरे प्यार को तोलने की कोशिश मत करना तुम दोनों। सईदा बेगम ने इन दोनों को प्यार से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। जावियार, आपने क्या सोचा है आगे? आपके अब क्या इरादे हैं? सईदा बेगम ने जावियार को खाना फिनिश करते उठते हुए देखा तो पूछ बैठी। मम्मा, आप किस बारे में पूछ रही हैं? जावियार ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए इन्हें देखते हुए कहा। बेटा, मैं आपकी शादी के मुतालिक पूछ रही हूँ। सईदा बेगम ने गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। आपको मेरी शादी की क्या जल्दी है मम्मा? थोड़ा वेट करें, हो जाएगी शादी। जावियार ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा
جبکہ خیالوں میں وہ نازک سا سراپا آن سمایا۔ بیٹا، ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی ہے، آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں اب آپ کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ بہت جلدی ہے آپ کو اپنی بہو سے ملنے کی، چلیں اس کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں، جلد ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے زاویار نے حامی بھری تو وہ تینوں چونک گئے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ حرم اسے مل گئی ہے۔ آپ ہی پلیز یار اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گی تو ہی میں کچھ کر سکتا ہوں نا۔ ایسن گھر آ کے بھی مسلسل عطرت کو روتا دیکھ اب جی چاہ گیا تھا۔ انہی سے پوچھنا تھا نا کتنا بدتمیز ہے وہ۔ کلثوم بیگم کے ساتھ لگے وہ رو رہی تھی۔ کہا کیا اس نے؟ احسن نے پھر سے پوچھا۔ مما میں کتنی بڑی ہوں اس ازمیر کے بچے سے؟ عطرت آنسو آنکھوں میں لیے ماں سے پوچھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کلثوم بیگم کو عجیب لگا۔ پلیز بتائیں نا، کیا میں اس سے بہت بڑی ہوں؟ اس نے مجھے آنٹی کہا۔ لائک سیریسلی میں آنٹی ہوں؟ عطرت نے منہ بناتے کہا، جبکہ احسن اور کلثوم ایک دوسرے کو دیکھتے زیر لب مسکرائے۔ بیٹا مذاق میں کہا ہوگا۔ کلثوم بیگم نے اس کے آنسو پہنچے۔ کون سا مذاق؟ میرا اس کے ساتھ کون سا مذاق ہے کیا وہ؟ اپنی شکل دیکھی نہیں اس لنگور نے بڑھایا مجھے آنٹی کہنے والا۔ عطرت کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور تم خبردار جو اب ان سے بات بھی کی تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتا تم ان سے بات نہیں کرو گے۔ عطرت نے احسن کو اٹھ کے جاتے دیکھا تو فوراً بولی۔ احسن لب بھینچے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عطرت روتے ہوئے پھر سے ماں کے گلے لگ گئی۔ سر پکی خبر ہے، نذیر نے زاویار کو حرم کی پل پل کی رپورٹ کے لیے اس کے گھر پہ نظر رکھنے کی ذمہ داری دی تھی، اور کچھ دیر پہلے ہی اسے پتہ چلا تھا وہ فیملی ٹرپ پہ ایبٹ آباد جا رہے ہیں۔ اسی وقت نذیر نے زاویار کو کال پہ ساری رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، زاویار نے موبائل ایک طرف اچھالا اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک ضد تھی جو اسے تباہ کرنے والی تھی، یا ایک ضد تھی جو سب کو تباہ کرنے والی تھی۔ اسد صاحب اپنی فیملی کو ایبٹ آباد کی سیر کے لیے لائے تھے۔ یوں یہاں ان کا ایک ہفتے کا سٹے تھا، لیکن بڑھ بھی سکتا تھا۔ ایک بہت اچھے اور بڑے ریزورٹ میں انہوں نے 2 رومز بک کروائے تھے۔ یہاں آ کر حرم کچھ حد تک ہی صحیح سنبھل گئی تھی۔ وہ صبح نکلتے شام کو واپس رومز کی جانب آتے۔ نتالیہ، زمل اور حرم ایک ہی روم میں تھے، جبکہ اسد اور جویریہ کو نتالیہ کی خواہش پہ الگ روم میں رہنا پڑ رہا تھا۔ حرم نتالیہ اور زمل کے ساتھ ہی روم شیئر کر رہی تھی، لیکن اپنے والدین کو ایک ساتھ خوش دیکھ وہ بھی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن کون جانتا تھا کچھ خوشیاں کچھ پل کی ہی ہوتی ہیں۔ انہیں یہاں آئے آج تیسرا روز تھا۔ شام کے وقت وہ واپس آ جاتے، ہوٹل سے باہر کا ایریا گھومتے۔ وہ بہت مسرور ہوتے۔ اسد صاحب نے حرم کو ان 2 دنوں میں بے حد پرسکون ہوتا دیکھا۔ وہ نارمل ہو رہی تھی اور یہی وہ چاہتے تھے۔ چلیں بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، اندر چلیں، اور اب تو ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ اسد صاحب نے زمل اور حرم کو باہر روڈ پر ٹہلتے دیکھا تو پیار سے جا کر حرم کا ہاتھ تھاما۔ بابا جان ہم تھوڑی دیر اور زمل کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں، کھلی فضا میں حرم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو اسد صاحب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، دونوں اپنا خیال رکھنا اور جلدی واپس لوٹنا۔ ٹھیک ہے، اسد صاحب انہیں تنبیہ کرتے واپس مڑ گئے، جبکہ زمل اور حرم واک کرتی ہوئی کافی آگے نکلتی چلی گئیں، اور دونوں کا موضوع گفتگو وہی یونیورسٹی، وہی دوست، وہی سب تھے۔ برقی کمکموں سے پورا روڈ اور گرد و نواح روشن تھا۔ ریزورٹ کے سامنے کا یہ ایریا صرف سیاحوں کے لیے مختص تھا، باقی گاڑیوں کی آمد و رفت یہاں نہیں تھی۔ وہ دور جاتی سڑک پہ ٹریفک دیکھ رہی تھیں۔ حرم ہم کافی آگے آ گئے ہیں، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، زمل نے اچانک حرم کا ہاتھ تھامے کہا۔ ہاں ہمیں بھی بہت ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ زمل اور حرم نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ایک دم سے تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ لگتا ہے بارش آنے والی ہے۔ زمل نے حرم کا ہاتھ تھاما کہ بجلی کی کڑک پہ دونوں کا دل دہل گیا۔ جلدی چلو زمل۔ حرم زمل کا ہاتھ تھامے شال اچھے سے لپیٹے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے حرم کے سر پہ لیا سکارف اڑا تھا۔ زمل ہمارا سکارف، حرم نے اپنے اڑتے سکارف کی جانب اشارہ کیا۔ حرم ابھی رہنے دو، شال ہے نا، جلدی چلو ورنہ ہم بھی اس ہوا سے اڑ جائیں گے۔ زمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ حرم کی نظر اپنے سکارف پہ ہی تھی، وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حرم نے زمل سے ہاتھ چھڑایا اور بے اختیار ہوتی اپنے سکارف کے پیچھے بھاگی۔ زمل نے اس بے وقوف کو دیکھا ماتھا پیٹ کر رہ گئی، جو اس سکارف کی خاطر ارد گرد کا ہوش بھی بھلا چکی تھی۔ حرم آ جاؤ، زمل نے اسے وہیں کھڑے پکارا تھا۔ تیز ہواؤں نے مزید شور مچایا تھا کہ زمل لرز گئی۔ سکارف ایک درخت کی شاخ کے ساتھ جا اٹکا تھا۔ حرم
جمپ لگاتی اسے اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ہوا نے اس کے بالوں کو بری طرح بکھیر دیا تھا۔ اس کے گولڈن گھنگریالے لمبے بال بکھرتے اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسکارف کا ایک کونا ہاتھ میں آیا لیکن پھر چھوٹ گیا۔ یا اللہ ہماری مدد کرے، یہ اسکارف ہمیں بابا جان نے بہت محبت سے دلایا تھا، ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ وہ اللہ سے باتیں کرتی، پھر سے جمپ کرتی اسکارف اتار رہی تھی کہ مما سعیدہ بیگم کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھیں۔ آج شاویز واپس آ رہے تھے اور سعیدہ ان کے من پسند لوازمات اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھیں۔ ملائکہ کی آواز پہ وہ پلٹیں، اس کی روئی آنکھیں دیکھ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ سارے کام چھوڑتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ کیا ہوا میری بچی، آپ کی آنکھ میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ بے چینی سے اس کے گالوں سے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ مما، وہ ماں کے گلے لگی تو ملازموں کی موجودگی محسوس کرتے وہ اسے تھامے باہر آئی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ ساری بات۔ کس بات نے میری بچی کو رلایا؟ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ ملائکہ کے آنسو دیکھ مما، احسن میرا فون نہیں اٹھا رہا، میں اسے کتنی دیر سے کال کر رہی ہوں لیکن وہ اگنور کر رہا ہے۔ سوسو کرتی وہ سعیدہ بیگم کو بھی رلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بس اتنی سی بات پہ میری بچی روئے جا رہی ہے، یہ لو پانی پیو۔ گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے 2 گھونٹ پیتے چھوڑ دیا۔ تم فکر نہیں کرو میری جان، میں کرتی ہوں اسے فون، ویسے بھی آج آپ کے بابا آ رہے ہیں تو احسن کو بھی کھانے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ سعیدہ بیگم نے اس کے آنسو گالوں سے پیار سے صاف کرتے ماتھا چوما تھا۔ وہ نہیں آئے گا، ملائکہ نے رندھے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی ممانی ہوں، اور ویسے بھی جب بھی میں نے احسن کو بلایا ہے وہ ہمیشہ آیا ہے بیٹا۔ کہتے ہی احسن کو فون کال ملائی جو تھوڑی دیر بعد ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ احسن نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ احسن سامنے بیٹھے شخص کو ویٹ کرنے کا اشارہ کرتا اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ اس وقت وہ ایک ہوٹل میں بہت ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا ملائکہ اسے مسلسل کال کر رہی تھی جسے اس نے اگنور کیا، اور اب سعیدہ آنٹی کو اسی نے بولا ہوگا تو انہوں نے کال کی۔ جی شکر ہے آنٹی، سب خیریت ہے نا؟ جی بیٹا، آپ بزی تو نہیں تھے؟ سعیدہ بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے ملائکہ کو حوصلہ دیا تھا۔ جی بس وہ ایک میٹنگ میں تھا، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں اسے بھی ملائکہ کی فکر ہوئی تھی۔ جی بیٹا سب ٹھیک ہے، آج آپ کے ماموں آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں، گھر مل بیٹھیں گے، تھوڑی گپ شپ ہو جائے گی، حشاش بشاش انداز میں کہتے مقابل کے جواب کا انتظار کیا۔ جی بہتر، آ جاؤں گا۔ احسن انہیں چاہ کے بھی انکار نہ کر سکا۔ وہ اتنی اچھی اور پولائٹ تھی کہ احسن ان کے دل سے عزت کرتا تھا۔ کال بند کرتا وہ واپس اپنی ٹیبل کی جانب آیا، جبکہ دوسری جانب سعیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ملائکہ کو دیکھا۔ بس آ رہا ہے وہ، اب مطمئن ہو جاؤ میری گڑیا، ہمیشہ نیگیٹو نہیں سوچتے۔ انہوں نے اسے پیار سے گلے لگایا تو وہ تھوڑا آسودہ ہوئی، لیکن دل میں ایک خلش سی آ گئی تھی کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ سعیدہ بیگم کھانے کی تیاری کے لیے اٹھ گئیں۔ انہیں رہ رہ کے زاویار پہ غصہ آ رہا تھا جو آج صبح ہی سے کہیں بیگ تیار کرتے جا چکا تھا۔ پوچھنے پہ صرف اتنا بتایا کہ خاص مشن پہ جا رہا ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا گیا تھا، اسے کہیں بھی شہر چھوڑ کے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن وہ زاویار ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ تھوڑا ویٹ کر لیتا تو مسٹر شاویز سے مل لیتا۔ دل ہی دل میں اس سے ناراض سی تھی۔ مما، اتنی اشتہا انگیز خوشبوئیں، لگتا ہے آج کوئی بہت ہی خاص لوگ آ رہے ہیں، ازمیر نے کچن میں گھستے سعیدہ بیگم سے کہا تو وہ پلٹ کے اسے دیکھتے مسکرائیں۔ آ گئے؟ مل گئی فرصت؟ انہوں نے اسے کان سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو وہ سی کر کے ارے مما چھوڑے میرا کان، کیوں مجھے ایک کان سے محروم کرنا چاہتی ہیں؟ وہ میٹھے لہجے میں بولا۔ آپ کے بابا آ رہے ہیں، سعیدہ بیگم مسکراتے ہوئے گویا ہوں۔ واؤ، پھر تو آپ کو زیادہ خوش ہونا چاہیے، آپ کے مزاجی خدا آ رہے ہیں۔ پھر تو آج آپ وہ گانا گائیں، تیری دید ہوئی میری عید ہوئی۔ ازمیر نے ایک آنکھ ونک کی، بدتمیز، اسے ایک چپت رسید کی تو وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ وہ کافی دیر سے اپنے روم کی ونڈو میں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا جو بنا سوچے سمجھے دور نکل گئی تھیں۔ اب دوربین اٹھائے وہ انہیں دیکھتا کافی کا مگ ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اچانک ہواؤں نے رخ بدلا تھا، وہ گھبرایا ہوا چہرہ، اس کے نئے نقش اس شخص سے چھپے نہ رہ سکے۔ اپنے آپ کو کوٹ میں کور کرتا، کیپ پہنے وہ اپنے کمرے سے نکلتا اس جانب بڑھا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس تک جلد از جلد پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یکبستہ تیز ہواؤں نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ بھی مجاہد تھا۔ چند منٹوں میں فاصلہ طے کرتا وہاں پہنچا۔ زمل ایک طرف کھڑی حرم کو پکار رہی تھی، جبکہ وہ اپنا اسکارف چھڑانے کے لیے وہاں دور کھڑی درخت کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔ ہوا کے دوش پہ اس کا اسکارف اڑا تھا جو اس درخت کی ٹہنی پہ جا اٹکا تھا۔ زاویار نے گلاسز پہنے تھے جس سے وہ اپنی آنکھوں کے راز کو چھپا لیتا تھا تاکہ سامنے والا اس کی آنکھوں سے اس کے دل کے راز کو جان نہ سکے۔ وہ جو کوشش کے باوجود بھی اسکارف اتارنے میں ناکام رہی تھی،
किसी को इस स्कार्फ की जानिब हाथ बढ़ाकर उतारते देख वो ठटकी थी। स्कार्फ लेते वो उसकी जानिब मुड़ा, जिसे उसके घुंघराले बाल तंग कर रहे थे और उसकी सभी पेशानी पे बेशुमार बल पड़े थे। जावियार ने वो स्कार्फ उसके सर पे उड़ाया तो वो उस सामने वाले को गौर से देखते पूरी आंखें खोल गई। प्रोफेसर जावियार, वो उस शख्स को कैसे भूल सकती थी। यकबारगी हरम का दिल जोरों से धड़का। जावियार ने उसके करीब होते अच्छे से स्कार्फ को उसके सर के गिर्द लपेटा, जिससे उसके घुंघराले बाल अब सिमट गए थे, लेकिन उसका दिल बुरी तरह धड़के जा रहा था। वो शख्स उसके निहायत करीब खड़ा था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लिटिल फेरी, क्या हुआ? अपने सामने देख के मुझे इतना हैरान क्यों हो रही हो? कानों के पास सरगोशी करता वो हरम की धड़कनों को साकित कर गया था। उसके लबों से अदा होने वाला नाम लिटिल फेरी उसे बहुत अजीब सा लगा। वो उसे इस नाम से क्यों पुकार रहा था? इस वक्त हरम नहीं सोचना चाह रही थी। हवाओं के साथ बारिश के कतरे गिरने लगे तो वो दोनों होश में आए। चलो। जावियार ने उसका हाथ थामा और उसे लिए आगे बढ़ा। जमल भी, जो अब तक मुंह खोले ये सब देख रही थी, अब जावियार के पलटने पे उसका चेहरा देखती सख्त हैरान हुई। वो हरम को लिए उसी की जानिब आ रहा था। जमल के पास से गुजरते वो जमल को बिल्कुल नजरअंदाज करता हरम की कलाई थामे आगे बढ़ता जा रहा था। बारिश के मोटे मोटे कतरे उन पे गिरते चले जा रहे थे। जावियार उस लिए इतनी तेजी से चले जा रहा था कि हरम बमुश्किल उसके साथ घसीटती जा रही थी। मुड़ के जमल को देखा, वो भी भागने वाले अंदाज में पीछे आ रही थी। हरम ने अपनी कलाई छुड़ानी चाही तो गिरफ्त मजीद सख्त हुई। हरम ने सिसकी ली, जिसे इस शख्स ने नजरअंदाज कर दिया। रिजर्व के गेट के पास आते ही हरम की कलाई छोड़ता वो उसकी जानिब मुड़ा। शॉल की वजह से वो भीगने से काफी हद तक बच गई थी। आइंदा इस तरह अकेले बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा, वो गुस्से से फुंकारा था और होटल के गेट से निकलते असद साहब को देखता वो वहां से पीछे हटता निकलता चला गया। जमल ने उसके करीब आते गहरा सांस भरा। तुम ठीक हो ना? हरम, जमल को उसकी फिक्र हुई थी। जितनी तेजी से वो हरम को खींच के लेके जा रहा था, जमल को लगा कि वो हरम को कहीं और ही लेके चला जाएगा, लेकिन उसे वहां गेट के पास देख उसके दिल को सुकून आया। उसी लम्हे असद साहब उन तक पहुंचे। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गई। मौसम का हाल देखा है कितनी जल्दी बिगड़ गया है, और बारिश भी शुरू हो गई। चलो अंदर चलो, जल्दी से, दोनों भीग गई हो। असद साहब ने उनको देखते हुए वापस अंदर की राह ली और दोनों को लिए अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि हरम ने पीछे मुड़कर एक नज़र देखा कि वो शख्स अभी भी वहीं है या जा चुका है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आया। तो वो सर झटकती अपने वालिद और जमल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। जावियार यहाँ पे आज 1 घंटा पहले ही पहुंचा था। अपने जिस आदमी को उसने हरम की निगरानी पे मामूर किया था, उसने उसे इनके एबटाबाद जाने की इत्तला दी थी, लेकिन वो 2 दिन तक घर से नहीं निकल सका, क्योंकि आर्मी को चकमा देना इतना आसान ना था और आज वो अपने मकसद में कामयाब होता निकल आया था। इस वक्त वो उसी होटल में ठहरा था जहाँ असद साहब अपनी फैमिली के साथ रुके हुए थे। अब आगे का इसका मकसद क्या था, ये तो सिर्फ वही जानता था या उसका खुदा। लेकिन एक बात तय थी, अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपनी लिटिल फेरी के पास आ चुका था, अब उसको लेके जाने का इरादा रखता था। शावेज साहब के आते ही घर भर में चहल पहल सी हो गई थी। सईदा बेगम इन्हें खसूसी प्रोटोकॉल दे रही थी, जबकि शावेज साहब की मीठी निगाहों का मरकज उनकी बीवी थी, जो इन्हें हर थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। खाने की टेबल पे अजमीर ने हंसी मजाक जारी रखा था, जबकि मलाइका और एहसन कुछ चुप चुप से थे। क्या बात है एहसन बेटा, आज तो आप कुछ ले ही नहीं रहे। जी मामू, ले रहा हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप? काफी कमजोर से महसूस हो रहे हैं। एहसन ने हशाश बशाश अंदाज अपनाया। तो मलाइका ने एक नज़र इस मगरूर इंसान को देखा, जिसने एक बार भी मलाइका की जानिब नज़र नहीं उठाई थी। बस यार, बेगम जो नहीं थी ख्याल रखने वाली, वरना ये मुझे इतना खिलाती हैं कि मोटा ही कर दें। वो भी हंसते हुए मुखातिब हुए। अब ऐसी भी बात नहीं, आपकी डाइट अच्छी है शावेज। सईदा बेगम ने बातों में हिस्सा लिया। मामा को ना सबका ख्याल रहता है, एक जावी भाई है, जब भी आते हैं इनके मनपसंद खाने बनते हैं। फिर मामा के हस्बैंड हैं, उनके आने पे टेबल सजती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। अजमीर ने मसनई दुख से कहा तो सईदा बेगम ने उसे धीरे से चिप लगाई। बहुत भूलना आ गया है ना तुम्हें? सईदा बेगम के प्यार पे एहसन भी जेरे लब मुस्कुराया था, और उसी पल सामने बैठी इस पागल लड़की पे नजर जा ठहरी, जो प्लेट में सिर्फ चम्मच ही हिला रही थी और एक बार भी सर नहीं उठाया था। एहसन ने भी खाने से हाथ खींच लिया। क्या हुआ, खाना क्यों छोड़ दिया? सईदा बेगम मलाइका की गैर दिमागी काफी देर से नोट कर रही थी, और अभी एहसन को भी पीछे होता देख वो थोड़ी परेशान सी हुई। बस आंटी, पेट भर गया, एहसन ने मुस्कुरा के कहते मोबाइल निकाला था। अच्छा, मीठा मंगवाती हूँ, मलाइका फ्रिज से खीर और कुल्फा निकाल के लाओ बेटा, और सबको सर्व करो। सईदा बेगम ने गुमसुम बैठी मलाइका को कहा तो वो फौरन असबात में सर हिलाते उठी थी। मलाइका की एक बात बहुत बुरी थी, वो हर बात को दिमाग पे सवार कर लेती थी।
اب بھی احسن کی ناراضگی کو اس نے بہت سیریس لے لیا تھا، اس کی ناراضگی کو وہ قطعی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کا دل اب پھر رونے کو چاہ رہا تھا، فریج سے چیزیں نکالتی اب وہ باؤل ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ ہنا یہ ٹرے لے جاؤ، اپنے آنسو پہنچتے سنجیدہ آواز میں ملازمہ سے کہتے وہ خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت اس کا دل اتنا دکھی تھا کہ وہ کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ دروازہ بند کرتی بستر پہ لیٹتے رو دی تھی۔ احسن کی لا تلقی اس سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ وہ خود سے بھی ناراض ہو رہی تھی۔ اس کے بابا اتنے دنوں بعد گھر آئے تھے، بس ان سے خوش دلی سے ملنے کے بعد وہ احسن کے آنے کے بعد اپنے ہول میں بند ہو گئی تھی۔ ہنا کو ٹرے لاتا دیکھ سعیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی بنا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ خود ہی سب کو وہ اب میٹھا سرو کرنے لگی۔ احسن سے بزنس کا پوچھتے وہ اب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ سعیدہ بیگم نے ملائکہ کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ لاک تھا۔ ملی دروازہ کھولو بیٹا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہوگی، لیکن وہ اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ سعیدہ بیگم کی آواز پہ فوراً اٹھی تھی۔ آنسو پونچھتے منہ صاف کرتے وہ اٹھ کے دروازہ کھول گئی۔ ملی کیا طریقہ ہے یہ بیٹا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میٹھا لے کے آؤ، سب کو سرو کرو۔ آپ نے ہنا کے ہاتھ بھجوا دیا اور خود یہاں آ گئی۔ مما وہ بس دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں بیٹھنے کا، نظریں چکائے جواب دیا۔ ملی کتنی دفعہ کہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پہ سوار مت کیا کرو میرے بچے۔ بھائی بھی یہی کہہ کے گئے تھے لیکن آپ سنتی نہیں ہیں۔ اب اس طرح کرو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ کیا کروں مما، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ ملائکہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سعیدہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا اور پھر سے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچتے اسے گلے سے لگایا۔ ملائکہ بیٹا ایسا کرو گی تو پھر زندگی کیسے کٹے گی؟ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اسی طرح ہی تم سوچنے لگی تو آگے چل کے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میرے بچے ایسا نہیں کرتے۔ چلو شاباش، باہر آ جاؤ۔ سب باہر بیٹھے ہیں تو آپ یہاں اس طرح اندر بیٹھی ہو اچھا نہیں لگتا۔ سعیدہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ مما میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی پلیز بیٹا، کیا ایسا نہیں آپ کے لیے صرف ضروری ہے؟ اچانک سے پوچھے گئے سوال پہ ملائکہ نے شاکی نظروں سے سعیدہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ماما شاید اگر محبت ہوتی تو، لیکن شاید وہ محبت سے بڑھ کر ہے، یا محبت عشق کی منزلیں طے کر رہا ہے، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ ملائکہ الجھی ہوئی تھی۔ بیٹا اگر یہ محبت عشق بن گئی ہے تو اس کو اپنے دل کا روگ مت بناؤ، بلکہ دل میں بسا کے دل کا مسیحا بناؤ۔ دل سے وہم نکال دو، کیونکہ محبت اگر عشق کی منزل طے کر رہی ہو تو یہ یاد رکھنا عشق بے غرض ہوتا ہے، خود غرض نہیں۔ ملائکہ کا ہاتھ دبا کر اسے سمجھاتے ہوئے وہ بہت اپنی اپنی سی لگی۔ ملائکہ نے اپنے آنسو اب خود ہی پونچھ ڈالے تو سعیدہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی نظر پیچھے کھڑے احسن پہ جا ٹھہری، جو کسی کام کی وجہ سے ادھر آیا تھا، اور ان کی آپس کی گفتگو سنتا ہوا ایک پل کو ملائکہ کی اور احسن کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ وہیں ٹھہر سا گیا تھا، کچھ کہہ نہ سکا تو انہی قدموں پہ واپس بھی پلٹ کے وہاں سے چلا گیا۔ ملائکہ نے سختی سے آنکھیں بند کرتے اس درد کو دل میں ہی اتار لیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی بات سمجھ چکی تھی کہ اسے اس عشق کو دل کا روگ نہیں بلکہ دل کا مسیحا بنانا ہے۔ بابا ہم واپس کب جائیں گے؟ حرم کے اچانک پوچھے گئے سوال پہ اسد صاحب چونکے۔ کیوں بیٹا، یہاں آنا اچھا نہیں لگا جو واپس جانا چاہتی ہیں؟ ایسی بات نہیں بابا جان، بس اب دل بھر گیا، اب ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں اپنا شہر یاد آ رہا ہے۔ حرم نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، حالانکہ وہ وہاں رہنا چاہتی تھی لیکن اچانک سے زاویار کی موجودگی اسے وہاں بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اس کا بھی وہیں ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، ایسا اس کا دل کہہ رہا تھا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، جیسے ہمارا بچہ کہے گا، ہماری گڑیا کہیں گی، ایسا ہی ہوگا، ہم کل انشاءاللہ واپس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسد صاحب نے حرم کو پیار سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے زمل کی جانب مڑی۔ زمل اسے لیتے ہوئے ایک بار پھر سے آگے بڑھی۔ آج بھی موسم کچھ ابر آلود تھا لیکن شاید بارش کا امکان نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ حرم نے اس سے پوچھا، جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ حرم میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، تم سچ سچ جواب دو گی نا؟ زمل نے ایک جگہ رکتے ہوئے اس سے کہا۔ زمل تم جانتی ہو ہم جھوٹ نہیں بولتے، حرم نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے یہ بتاؤ پروفیسر زاویار یہاں کیسے پہنچے؟ اب کی بار زمل تھوڑا سا تلخی سے بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمیں کیا پتا؟ حرم اس کے سوال سے الجھی تھی۔ تمہیں نہیں پتا جہاں کل تم تھی وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے تمہیں وہاں سے اسکارف اتار کے دیا اور پھر تمہارا ہاتھ تھامے وہ اس ہولڈر تک چھوڑنے آئے، اتنے حق سے، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ زمل کی باتوں پہ حرم کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ زمل تم ہوش میں تو ہو؟ تم کہہ کیا رہی ہو؟ تم ہم پہ الزام لگا رہی ہو؟ تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ پروفیسر زاویار کو ہم نے یہاں بلایا ہے؟ اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے وہ اچھیمبے سے بولی۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں تم نے نہیں بلایا ہوگا، تو پھر انہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟
کہ ہم یہاں ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ زمل خود بھی الجھی۔ ہم نہیں جانتی کہ وہ یہاں کیسے آئے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو یا آمنا سامنا ہو، تم خود ان سے پوچھ لینا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے ہیں۔ حرم غصے سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ زمل وہیں پہ کھڑی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا حرم سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ، کیونکہ اس دن بھی یونیورسٹی میں اس کے اندر واپس جانے پہ پروفیسر زاویار ہی اسی لیے باہر آئے تھے، اور اب بھی پروفیسر زاویار ہی یہاں نظر آئے تو اسے تھوڑا تھوڑا شک سا ہونے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ صرف شک ہی تھا۔ وہ جانتی تھی اگر حرم کے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ضرور زمل سے شیئر کرتی، اور یہ بات ہی زمل کے کو اندر ہی اندر غصہ دلا رہی تھی کہ حرم اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ حرم وہاں سے نکلتے ہوئے غصے سے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے راستوں کا علم نہیں تھا، زمل اسے وہاں لے کے آئی تھی، لیکن اب واپسی پہ غصے سے وہاں سے اکیلی نکل تو آئی، لیکن اس نے ارد گرد سوچے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو، ہم پہ الزام لگا رہی ہے، ہم اس کو ایسے ویسے نظر آتے ہیں، ہم بلائیں گے پروفیسر زاویار کو، ہرگز نہیں، ہم کیا جانے وہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ حرم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آگے آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کچھ ہی فاصلے پہ بہت گہری کھائی تھی اور وہ اسی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بوکھلا گئی۔ اسے لگا وہ کسی چٹانی دیوار سے جا ٹکرائی ہو۔ اس کا سر ہی گھوم گیا۔ یا اللہ، کیا ہوا ہمیں؟ اپنے چکراتے سر کو تھامے وہ آنکھیں بند کرتے واپس کھول کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں زاویار کڑے تیوروں سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھیں پوری کی پوری ہی کھل گئیں۔ ناٹ اگین۔ اس نے لب بھینچے اور سخت غصے سے زاویار کو دیکھا۔ آپ پھر چلے آئے؟ اس کی بات سن کر زاویار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہاری عادت ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی، ارد گرد کا ہوش بھلا کر یوں ہی چلے چلے جانے کی۔ زاویار نے ابھی بھی اس کی کلائی کو تھام رکھا تھا، جسے حرم نے محسوس کرتے یکدم جھٹکے سے چھڑایا۔ اب بار بار ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں آپ؟ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ تم بار بار خود کو مشکل میں کیوں ڈالتی ہو؟ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ سوال در سوال کر رہے تھے۔ مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ حرم کمر پہ ہاتھ رکھ کر اب اس سے لڑنے والے انداز میں مخاطب ہوئی۔ ایک پل کو زاویار چپ ہوتا اسے لٹل فیری کو دیکھے گیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اگر بہت شوق ہے تمہیں اس کھائی سے نیچے چھلانگ لگا کر مرنے کا تو چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ زاویار نے ایک بار پھر اسے کلائی سے تھاما اور اس کھائی کی جانب بڑھا۔ اپنے پیچھے اتنی بڑی کھائی دیکھ کے حرم کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، اور اس نے پلٹ کر زاویار کو دیکھا جو بنا اس کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ مطلب وہ اس کو کھائی میں دھکا دینے والا تھا۔ حرم کا دل لرز اٹھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں پروفیسر، چھوڑے میرا ہاتھ، حرم نے گھبرا کر اونچی آواز میں کہتے کلائی چھڑانی چاہی تھی، لیکن زاویار انسنی کرتے ہوئے اسے کھائی کی جانب دھکا دیا۔ حرم کی ایک چیخ بلند ہوئی اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچنی۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں تھا۔ اب پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کھائی کے دھانے پہ کھڑی اس کے آسرے پہ تھی۔ حرم کو جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار اس کے سامنے کھڑا اس کا ہاتھ تھامے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم نے دھیرے سے مڑ کر پیچھے ایک نظر گہری کھائی کو دیکھا، اور اگلے ہی پل زاویار کو، جس کا چہرہ انتہا کی حد تک سنجیدہ تھا۔ پلیز زاویار، آپ ہمیں نیچے مت گرائیں پلیز۔ اب کی بار حرم کا لہجہ بھی بدلا اور اس کی ٹون بھی بدلی تھی، اور پروفیسر کو اس نے زاویار کے ساتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اسے تو وہ پہلے دن سے کہیں سے بھی پروفیسر نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کوئی بہروپیہ تھا اس کی نظر میں۔ جی تو یہی چاہتا ہے ہاتھ چھوڑ دوں تمہارا، زاویار نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ حرم کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی چھوڑوں گا اپنی آخری سانس تک، کہتے ہی زاویار نے اسے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ ایک دم سے وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ حرم کا دل اچانک پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ لمبے لمبے اور گہرے سانس لیتے وہ زاویار کے بہت قریب کھڑی اس کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کے کہے گئے لفظوں پہ غور کر رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے تصدیق کرنا چاہی۔ آیا جو اس نے سنا وہ سچ تھا یا اس کا وہم؟ زاویار نے پلٹ کر دور سے آتی زمل کو دیکھا۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری فرینڈ پھر سے تم پہ شک کرے، زاویار کہتے پیچھے ہٹا۔ آپ، حرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زاویار کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں؟ خوفگی اور حیرت سے حرم نے پوچھا۔ زاویار اس کے قریب ہوا تو وہ جھجک گئی۔ پل پل، ہر پل، ایک ایک لمحے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے ساتھ لب مس کرتا اسے لرزا گیا۔ اچانک ہی وہ زمل کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہوا، جبکہ جاتے ہوئے وہ حرم کو اپنے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ آج وہ واپس جا رہے تھے۔
کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اسد صاحب گاڑی کو ٹھیک نہ کر سکے اور سنسان علاقے میں انہیں سمجھ نہ آیا کہ کس سے مدد طلب کریں۔ وہاں سگنل کا بھی بہت ایشو تھا، اکا دکا گاڑیاں گزرتی لیکن اتنی سپیڈ ہوتی کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ پا رہے تھے۔ کیا بات ہے اسد، ابھی تک گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی؟ جویریہ نے گاڑی سے باہر آتے پریشانی سے پوچھا۔ یار تم تو گاڑی میں بیٹھو۔ اسد صاحب جو موبائل کے ساتھ بزی تھے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ فکر مندی صاف واضح تھی، ایسے میں جویریہ کا باہر آنا انہیں غصہ ہی دلا گیا۔ اسد، جویریہ نے نہ روٹھے لہجے میں انہیں دیکھا۔ اسد صاحب نے کسی کو کال ملائی لیکن سگنل ہوتے تو کال جاتی نہ۔ جویریہ گاڑی میں بیٹھو، اسد صاحب نے سنجیدگی سے کہتے خود بھی گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھے۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے گاڑی کے ساتھ، کیوں اچانک بند پڑ گئی ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اسد صاحب نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو رہی تھی۔ زمل نے ایک مشکوک نظر حرم پہ ڈالی۔ حرم نے بھی اسی لمحے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی لیکن اگنور کرتی گاڑی سے باہر دور گھنے درختوں کو دیکھنے لگی۔ علاقہ واقعی سنسان تھا اور آج دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ پل پل، ہر پل، ایک ایک لمحے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ زاویار کی کہی بات اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ کہیں بابا جان کی گاڑی انہوں نے تو نہیں خراب کر دی اور اب وہ یہیں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوں۔ حرم نے اپنی متلاشی نظریں ارد گرد گھمائیں لیکن اسے کہیں بھی زاویار دکھائی نہ دیا، جبکہ زمل اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ احسن آپ بھی نہ حد کرتے ہیں، طوبا ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ اس وقت وہ عطرت کی خواہش پہ طوبا کی برتھ ڈے کی خوشی میں ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں آئے تھے اور برتھ ڈے کیک کٹ کیا تھا۔ عطرت نے اسے بہت پیارا سا گفٹ دیا تھا، جبکہ احسن کی طرف وہ دیکھتی رہ گئی۔ احسن آپ میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لے کے آئے؟ طوبا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، ورنہ ضرور گفٹ لاتا، احسن نے سنجیدگی سے کہا اور پھر ادار رہا۔ آپ پہ طوبا نے احسن کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا تو احسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت ریسٹورنٹ کے دروازے سے ملائکہ اندر داخل ہوئی، ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو سامنے ہی ایک ٹیبل پہ احسن بیٹھا دکھائی دیا، ساتھ میں طوبا بھی جو احسن کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت طوبا نے کیک کا پیس احسن کی جانب بڑھایا، جسے احسن نے ایک پل کو سوچتے منہ میں رکھا۔ اسی لمحے احسن کی نظر دور کھڑی ملائکہ پہ جا ٹھہری۔ وہ تو اس پل ساکت ہی ہو گیا۔ ملائکہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا۔ عطرت نے احسن کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا تو وہاں ملائکہ کو کھڑا دیکھ عطرت کے چہرے پہ ایک بھرپور مسکان سجی تھی۔ ارے ملائکہ تم یہاں آؤ، آؤ نا۔ عطرت اس کا ہاتھ تھامے وہیں لے آئی۔ آؤ آؤ کیک کھاؤ، دراصل آج طوبا کا برتھ ڈے ہے اور ہم نے طوبا کو سرپرائز دیا ہے۔ طوبا کیسا لگا سرپرائز؟ کہتے ہی عطرت نے پیار سے طوبا سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو میں ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، خاص طور پہ احسن کا یہاں ہونا۔ می سو مچ سرپرائز، تھینک یو سو مچ احسن فار یور کمنگ۔ طوبا نے احسن کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا تھا۔ ملائکہ کی نظریں ان کے ہاتھ کے اوپر جا ٹکیں اور دوسرے ہی پل اپنی پلکیں اٹھاتی وہ ان دونوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ احسن ابھی بھی شاکنگ انداز میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ اچانک ملائکہ یہاں آئے گی۔ وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج طوبا کی سالگرہ ہے۔ عطرت اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آئی اور یہاں پر طوبا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے لگے۔ اب یہاں اچانک سے ملائکہ کا آنا، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ احسن بیٹھے بیٹھے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ ملائکہ دور کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا ہمارے ساتھ، تم بھی سیلیبریٹ کرو۔ نہیں آپ لوگ انجوائے کریں، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ ملائکہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ایک نظر ان تینوں پر ڈالتی وہاں سے انہی قدموں پہ وہ باہر نکلی۔ احسن نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احسن تم کہاں جا رہے ہو؟ عطرت نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ مجھے ضروری کام ہے، آپ گھر چلی جائیے گا۔ طوبا کے ساتھ احسن نے سنجیدہ سپاٹ انداز میں کہا۔ احسن اٹس ناٹ فیئر، تمہیں چاہیے کہ تم ہمیں اپنے ساتھ گھر لے کر چلو۔ پلیز آپی، آپ اور طوبا گھر چلے جائیے گا، گاڑی وہاں باہر موجود ہے، یہ لیں گاڑی کی چابی۔ احسن ٹیبل پہ گاڑی کی چابیاں رکھتا خود بھی وہاں سے باہر نکلا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں تو احسن کو ملائکہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ اپنے آنسو پونچھتے اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسی لمحے احسن نے آگے بڑھ کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنا اچانک ہوا تھا کہ ملائکہ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ ملا۔ احسن کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رکو گاڑی، ملائکہ اونچی آواز میں چلائی۔ احسن نے انسنی کرتے گاڑی پارکنگ سے نکالتے روڈ پہ ڈالی اور گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑا۔ ملائکہ تو گاڑی کی سپیڈ دیکھتی دہل کے رہ گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زمل نے آہستہ آواز میں تنزن پوچھا تو حرم نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا لیکن لب خاموش رہے۔ ایک ہیوی بائک وہاں آ کے رکی تھی، سب کی نظریں بیک وقت اس جانب اٹھی تھیں۔
उस शख्स ने हेलमेट पहन रखा था। वो बाइक से उतरता हुआ उनकी गाड़ी के पास आया और ड्राइविंग सीट के पास आते शीशा बजाया। आप लोग अंदर ही बैठो, मैं देखता हूँ, अब बाहर नहीं आना। असद साहब साथ बैठे जवेरिया से कहना ना भूले और गाड़ी से उतरते बाहर निकले। इस शख्स से बात करते असद साहब ने अपना मसला बयान किया। वो गाड़ी का बोनट उठाकर देखता, अब गाड़ी के बोनट के पीछे छुप सा गया था। गाड़ी में बैठे वो अब इन्हें नहीं देख पा रहे थे। हरम के दिल में अनजाने वसवसे पैदा होने लगे। हम देखते हैं कितनी देर हो गई है, बाबा जान वापस नहीं आए। नहीं हरम, बाबा मना करके गए हैं, नहीं जाना। जवेरिया ने पीछे मुड़ते उसे रोका था, लेकिन उसका दिल मचल रहा था। बाहर जाने को थोड़ा और वक्त गुजरा तो हरम की बस हो गई और वो झट से नीचे उतरते उन तक पहुंची जहां वो गाड़ी को ठीक कर चुका था। सर गाड़ी स्टार्ट करें अब, उस शख्स ने असद साहब से महज़ब अंदाज में कहा तो असद साहब अस्बात में सर हिलाते मुड़े कि हरम को पास खड़ा देख वो ठटके, बेटा आप यहाँ क्यों आ गए, गाड़ी में चलकर बैठे, असद साहब ने मतानत से कहा, जबकि हरम इस हेलमेट के पीछे छुपी इन गहरी काली नजरों को देख रही थी जो उसी पे टिकी थी। हरम निगाहें नीचे करती असद साहब के साथ वापस मुड़ गई। गाड़ी में बैठते ही असद साहब ने गाड़ी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। असद साहब ने माथे पे हाथ ले जाते उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। उस शख्स ने सर खम करते इन्हें रास्ता दिया। बहुत नेक लड़का था, किसी बहुत शरीफ घराने का लग रहा था। बिना किसी गर्ज के आजकल लोग किसी की मदद नहीं करते। असद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जवेरिया भी मुस्कुराई थी, जबकि हरम को उसकी आंखें बार बार याद आ रही थीं। क्या वो जावियार सर थे? इस एक सवाल ने उसे घुमा के रख दिया था। अपने फ्लैट पे ले जाते वो मलाइका को बुरी तरह चौंका गया। एहसन ने एक फ्लैट अलग से ले रखा था जिसे उसने बहुत दिल से सजाया हुआ था। हर चीज़ वहाँ मुयस्सर थी। मलाइका 2 से 3 बार वहाँ एहसन के साथ जा चुकी थी। इसके अलावा वो फ्लैट अभी उसके यूज़ में ना था। शादी के बाद वो मलाइका के साथ बहुत ज़्यादा वक्त यहीं गुजारने का इरादा रखता था। मलाइका ने गाड़ी रुकते एहसन को देखा। यहाँ यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मलाइका ने चटकते हुए पूछा। अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। सीट बेल्ट उतारता वो सख्त नज़रों से मलाइका को घूरता गाड़ी से नीचे उतर गया। मलाइका ने गुस्से से उसकी पुश्त देखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसके पीछे अंदर कदम बढ़ाए, जो अंदर जाते ही सोफे पे अपना कोट उतार के फेंक चुका था। अपनी टाई की नाट को ढीली करते वो अपने अंदर के उबाल को कम करने की कोशिश कर रहा था। मलाइका को देख एक बार फिर उसका दिमाग घूमा। अब तुम मेरा पीछा करोगी, मेरी जासूसी करोगी? हाँ। एहसन की बात पे मलाइका ने आंखें फाड़े एहसन को हैरत से देखा। वो क्या कह रहा था और क्यों? क्या उसे एहसास नहीं कि वो क्या कर रहा है? उल्टा उसे ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जासूसी कर रही हो मेरी? वो अब की बार थोड़ा ऊंची आवाज़ में गुर्राते हुए बोला। मैं क्यों जासूसी करूंगी तुम्हारी? मलाइका जिद आई। तो फिर तुम वहां कैसे पहुंची? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं? एहसन ने दांत चबाते हुए कहा। जी बिल्कुल, ये इत्तेफाक नहीं। मलाइका ने भी गुस्से से उसके दुबुदू होते जवाब दिया। ये इत्तेफाक हो भी नहीं सकता। यू नो दैट आपकी आपी मुझे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और वो चुप, खबरदार जो आपी के बारे में एक गलत लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। एहसन के शदीद गुस्से से मलाइका आज सख्त खाइफ हुई थी और बेयकीनी से उसे देखे गई। आंसू जो इतनी देर से रुके हुए थे आखिरकार गालों पे बहते बेमोल हो ही गए। फौरन से रुख मोड़ा और गालों को हाथ की पुश्त से साफ किया। एहसन ने अपने घने बालों पे हाथ फेरते खुद को ठंडा करना चाहा। मुझे वापस जाना है, अभी इसी वक्त गाड़ी की चाबी दे। मलाइका ने खुद पे जब्त करते मजबूत लहजे में कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देती। एहसन उसके करीब हुआ। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं और बहुत तकलीफ हो रही है आपको कि आपके स्पेशल मोमेंट्स को ख़राब कर दिया है मैंने, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर एहसन कमाल। ओके, अब दे मुझे गाड़ी की चाबी। अपने आंसुओं को पीछे धकेलते वो मजबूत अंदाज में बोली थी। अपना लहजा दुरुस्त रखो मलाइका, मैं ऐसे लहजे का आदी नहीं। एहसन के सख्त अंदाज पे मलाइका ने फिर से रुख फेर लिया। एहसन आज पहली बार उसे यूं अजनबी सा महसूस हुआ। प्लीज मुझे घर जाना है, मलाइका ने सर झुकाए कहा तो एहसन ने गहरा सांस खारिज किया और अपना कोट उठाया। चलो, धीरे से कहते वो आगे बढ़ा। मलाइका उसकी पुश्त देखती उसके पीछे ही देखते चल्ली के रास्ते में रखी टेबल को देख ना पाई और बुरी तरह से इस टेबल से जा टकराई। आउच! अपने पाँव को देखती वो ऊंची आवाज में चिल्लाई। एहसन वापस उसकी जाने मुड़ा और उसे पाँव पकड़े देख उसके करीब आया। क्या हुआ? परेशानी से नीचे बैठते उसका पाँव देखा। उसके पाँव के अंगूठे के नाखून में बुरी तरह से चोट आई थी और खून भी बहने लगा था। मलाइका को सहारा देता वो सोफे पे बिठाता फौरन कबर्ड की जानिब बढ़ा। हमेशा ही जल्दबाजी में रहती हो, देख के नहीं चल सकती? एहसन ने उसका जख्म साफ करते उसे धीमे से डांटा था, जिसपे मलाइका के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। रोना बंद करो, चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके जख्म पे मरहम लगाते वक्ती तौर पे उसका खून रोका था। सहारा देते मलाइका को उठाया, लेकिन शदीद दर्द की वजह से
वो एक कदम भी ना चल सकी और लड़खड़ाई। एहसन ने उसे अपनी बाहों में भरा और एक नज़र उसके मासूम चेहरे की जानिब देखा और उसे उठाए बाहर की तरफ बढ़ा। फ्रंट सीट पे आराम से बिठाते, वो खुद फ्लैट को लॉक करता ड्राइविंग सीट पे आन बैठा था। अब उसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। दर्द हो रहा है? एहसन ने बहुत नरम लहजे में पूछा तो मलाइका ने आंसू पोंछते सर अस्बात में हिलाया। बस हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही हरम ने सुक्का सांस लिया। उसे लगा जैसे एकदम से हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई हो। अपने रूम में आते वो बिस्तर पर ढहसी गई। नितालिया और जमल थोड़ी देर इनके पास बैठ के अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गई। असद साहब और जवेरिया आज के हुए वाकये पे डिस्कस कर रहे थे कि डोर बेल पे वो दोनों चौंके। इस वक्त कौन हो सकता है? जवेरिया ने हैरानी से कहा। होगा कोई, मैं देखता हूँ। असद साहब ने उठते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान को ब्लू शर्ट और पैंट में मलबूस खड़ा देख हैरान रह गए। दिखने में वो सीधा असद साहब को दिल में उतरता महसूस हो रहा था। अजीब सी कशिश महसूस हुई। जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जावियार वकार बेग नाम है मेरा। असदुल्ला बेग से मिलना है, जावियार ने स्पाट अंदाज में कहते अपना चश्मा उतारा था। नाम सुनते असद साहब के चेहरे पे एक साया सा लहराया। जावियार वकार बेग नाम सुनते ही असद साहब के चेहरे पे एक साया सा लहराया। उसकी गहरी काली स्याह आंखें असद साहब को बहुत कुछ पावर करवा रही थीं। अंदर नहीं बुलाएंगे? मामू जान प्लस फूफा जान। जावियार का तंजिया अंदाज असद साहब लब भींच गए, लेकिन वो दरवाजे के आगे से नहीं हटे। लगता है ये दोहरा रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया आपको। चले इससे गहरा रिश्ता बता देता हूँ। असद साहब के नजदीक होते वो उनकी आंखों में झांकने लगा। सुसर जी, अंदर आने का नहीं कहेंगे? उसके अल्फाज पे असद साहब ने पथराई नजरों से उसे देखा। वजीह और दिलकश सुरापा, खूबसूरत नैन नक्श, अपने बाप की तरह मजबूत जिसामत का मालिक, देखने वाले को मरूब कर दे। और असद साहब वाकई उसकी शख्सियत से बहुत मरऊब हो रहे थे। जावियार खुद ही रास्ता बनाता अंदर दाखिल हुआ। एक तनकीदी निगाह पूरे घर पे दौड़ाई। वैसे हैरत की बात है, मेरे ही शहर में थे आप और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा। जावियार ने जेब में हाथ डालते माथे पे दो बल डाले कहा, अंदर चलो। मुश्किल हलक से आवाज निकले थे। जावियार को देख इन्हें अपना दोस्त, अपना भाई, अपना गम गुसार वकार बेग याद आया था। वो वकार बेग ही की तो कॉपी था। असद साहब का जी चाहा आगे बढ़कर उसे गले से लगा ले, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जावियार का यहाँ आने का मकसद क्या था। क्या वो सारी सच्चाई जानता था? सईदा ने उसे सब कुछ बता दिया था या वो सिर्फ हरम के लिए ही आया था? जैसे बचपन में जिद करके उसे अपना बनाना चाहा और उसकी जिद के आगे असद साहब ने अपनी जान से प्यारी बेटी को उसके नाम लिख दिया। यही सोचते वो जावियार के पीछे अंदर दाखिल हुए, जहां जवेरिया एक खूबरू नौजवान को घर में दाखिल होता देख हैरानी से खड़ी हो गई। ये कौन? जवेरिया के दिल को कुछ खटका। ये जावियार है, जावियार वकार बेग, कहते हुए असद साहब की आवाज धीमी पड़ गई। जवेरिया का दिल बुरी तरह धड़का। एक कदम लड़खड़ा कर वो पीछे हटी थी। जावियार, उनको लगा शायद सुनने में कोई गलती हो गई हो। आओ जावियार। जवेरिया उसे देखे गई, जेरे लब दोहराया, जबकि जावियार जवेरिया को देखता एक तबस्सुम दे गया था। जबकि असद साहब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। और जवेरिया की आंखें नम हुई, आगे बढ़कर जावियार को बस देखे जा रही थी। इन्हें इसमें अपना भाई वकार नजर आ रहा था। आंसू भरम तोड़ते गालों पे आन फिसले। जवेरिया ने जावियार का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। मेरा बेटा, बहुत दर्द था उनके लहजे में। जावियार तो सब कुछ भूल ही गया। वो वहां क्यों आया, किस मकसद के तहत उसने इस घर का दरवाजा खटखटाया, वो सब तो वाकई इस पल वो भूल ही गया था। बस याद रहा तो सामने खड़ी इस औरत के आंसू, जो जावियार को अपने दिल पे गिरते महसूस हो रहे थे। बेअख्तियार ही जावियार ने इन्हें गले से लगाया। एक सुकून सा महसूस हुआ था। कितनी देर यूं ही गुजर गई। जवेरिया, असद साहब ने बहुत नरमी से इन्हें पुकारा तो वो चौंकी और पीछे होते अपने आंसू पहुंचे। कहाँ तो वो इतना डर रही थी कि किसी दिन जावियार आ गया तो क्या करेंगी, हरम को कैसे बचाएंगी। कहाँ आज वो खुद उसे गले से लगा रही थी। शायद भाई की मोहब्बत जाग उठी थी जो उसके बेटे पे निछावर हो रही थी। जावियार तो अब भी सकते में था, खाली दिमाग के साथ वहां उनके पास बैठा। मम्मा कैसी हैं जावियार? असद साहब ने उससे पहला सवाल किया, जबकि वो हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए गहरी सोच में डूबा था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि असद साहब से क्या पूछ रहे हैं। जावियार, असद साहब ने उसे पुकारा तो वो चौंक गया। जी। अब की बात जावियार के लहजे में अदब था, एहतराम था। अपनी मम्मा को साथ नहीं लाए? असद साहब ने संभल कर सवाल किया तो जावियार फौरन उठ खड़ा हुआ। आएंगी वो बारात के साथ? उसके अल्फाज पे वो दोनों बुरी तरह चौंके। उसी लम्हे हरम सीढ़ियों के पास आई। उसने जावियार को देखा तो वहीं साकत रह गई। जो कहने आई थी वो भी भूल गई। बेटा, आपकी बात का मतलब नहीं समझा, असद साहब ने परेशानी से कहा। मेरी बारात के साथ आएंगी अपनी बहू को लेने। आप तैयारी कर रखें। इस्तकबाल की एक नज़र दूर सीढ़ियों पे खड़ी हरम को देखते
वो स्पाट अंदाज में कहता वहां से बाहर की जानिब निकल गया। बाबा, बाबा जानी, ये सर जावियार क्या बोल के गए हैं? कौन सी बारात, कौन सी बहू? हरम के कान साए साए करने लगे। हरम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं अपने कमरे में, जवेरिया ने उसे डांटा। मम्मा, हम छोटे से बच्चे नहीं हैं जैसे आप डांट डिपट के चुप करवा देंगे। हम अब बड़े हो गए हैं, समझ बूझ रखते हैं। आप बताएं हमें क्या बोल के गए हैं ये? हरम अपनी बात पे टिकी रही। जवेरिया ने उसे खशमगी नजरों से घूरा। असद साहब उसके करीब आए। बेटा, क्या आप जावियार को जानती हैं? असद साहब को उसकी बातों से यही महसूस हुआ। जी, हमारी यूनि में प्रोफेसर हैं ये। हरम ने नासमझी से माँ बाप को देखा। लेकिन उस दिन जब हादसा हुआ, जावियार तो मिलिट्री वालों के साथ था। वही आपको यूनि से बाहर लाए थे ना? फिर प्रोफेसर कैसे? असद साहब मुझे, आप माने या ना माने, वो हरम की वजह से ही इस यूनि में गया होगा और अब पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया। जवेरिया अब एकदम से माँ बन गई थी, जबकि असद साहब हैरानी से उसे देख रहे थे। पहले किस तरह जावियार को गले लगाया हुआ था और अब कैसे बदल गए। वो बस नफी में सर हिलाते रह गए। लेकिन सर, जावियार मेरा पीछा क्यों करने लगे? हरम ने परेशानी से पूछा तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अब कैसा है पाँव? फोन पे एहसन की परेशान और फिक्रमंद सी आवाज सुनाई दी। मलाइका को सुकून सा महसूस हुआ। अब ठीक हूँ। कल वो उसे हॉस्पिटल से बैंडेज करवा के घर छोड़ गया था, लेकिन उसके बाद एहसन ने उससे राब्ता नहीं किया। आज उसने मैसेज किया था उसका हाल अहवाल पूछने के लिए। पाँव की फिक्र है या मेरी? मलाइका ने धीमे लहजे में पूछा तो कुछ लम्हे के लिए दूसरी जानिब खामोशी छा गई। तुम्हारी फिक्र है तो पूछ रहा हूँ ना। एहसन की आवाज उभरी तो मलाइका के चेहरे पे मुस्कान सी छा गई। अगर इतनी ही फिक्र होती तो मुझे तकलीफ ना देते। थोड़ा इतराते हुए कहा, कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता तुम्हें तकलीफ देने का। सच कह रहे हो? मलाइका ने जिस अंदाज से पूछा, एहसन के चेहरे पे मुस्कान छा गई। जो जान से ज्यादा अजीज हो उससे झूठ नहीं बोलते। एहसन की हर बात मलाइका के दिल को छू रही थी। एक बात पूछूं? मलाइका को एहसन का तूबा की सालगिरह मनाना अभी तक हजम नहीं हो रहा था। वो लम्हा जिसमें एहसन तूबा के साथ बैठा हुआ था, अब भी मलाइका याद करती तो उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगती। एक कांटा था उसके दिल में जिसे वो निकालना चाहती थी, और शायद एहसन जान गया था कि वो क्या पूछना चाह रही है। एक छोड़ 10 बातें पूछो मलाइका, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी रिश्ते की बुनियाद एतबार होता है। अगर एतबार नहीं तो वो रिश्ता खोखला होता है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी इज्जत भी करती हो, लेकिन अगर मुझ पे एतबार नहीं करोगी तो इस प्यार और इज्जत का क्या फायदा? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार और इज्जत के साथ एतबार भी चाहिए। एहसन की बात पर मलाइका गुमसुम सी हो गई। उसके लब एक दूसरे में पैवस्त हो गए और वो चाहकर भी दोबारा वो बात ना दोहरा सकी। वो एहसन से वाकई दीवाना वार प्यार करती थी, शायद इश्क करती थी। और उसकी मामा ने ही तो उसको कहा था कि इश्क को मन का रोग नहीं बनाना, इश्क को दिल का मसीहा बनाना है। और एहसन को वो अपने दिल, अपने मन में वो जगह दे चुकी थी जो वो किसी और को नहीं दे सकती थी। फिर बेएतबारी की तो गुंजाइश ही नहीं बनती थी। एहसन, मुझसे तुम्हारी बेइतनाई नहीं देखी जाती। जब जब तुम मुझे इग्नोर करते हो मुझे दुख होता है, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ एहसन, बस मेरे होके रहना। मैं तुम्हें तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मोहब्बत भरे लहजे में कहते वो एहसन को अपने दिल के करीब महसूस हुई। जावियार, जावी बेटा रुको, क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो? जावियार जो गुस्से में घर के अंदर कदम रखते सीधा अपने कमरे की जाने बढ़ा था। सईदा बेगम की आवाज पे वो रुका, लेकिन मुट्ठियां भींच ली। चेहरा बिल्कुल सपाट रखे बिना सईदा बेगम को देखे वो आगे बढ़ता गया तो सईदा बेगम उसके रास्ते में हाइल हुई। जावी बेटा, मैंने आपको आवाज दी लेकिन शायद आपने सुना नहीं। सईदा बेगम ने धीरे से उसका हाथ थाम कर कहा, ममा, आज मैं असदुल्ला बेग के घर गया था। जावियार के अल्फाज पर सईदा बेगम सन्नाटे में चली गई। इन्हें लगा जैसे इनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। जावियार असदुल्ला बेग तक कैसे पहुंच सकता था, जबकि उनके पास तो असदुल्ला बेग का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। जावियार बेटा मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ आप? मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा मम्मा? मिलकर आया हूं अभी उनसे, असदुल्ला बेग से भी और उनकी बीवी से भी। जावियार ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा। सईदा बेगम की आंखें आंसुओं से भर गईं। मम्मा, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है कि आपने मामू से राब्ते खत्म कर दिए हैं और उन्होंने आपसे, जबकि ये जानती हैं कि हरम और मेरा निकाह हो चुका है। भले बचपन में हुआ है, लेकिन वो मेरे निकाह में है। उसके बावजूद दोनों खानदान एक दूसरे से दूर हैं। जावियार ने तौकफ किया और माँ को देखा। इस शहर में ही हैं आपके भाई, और इनको अल्टीमेटम देकर आया हूँ कि बहुत जल्द आप मेरे साथ वहां जाएंगी मेरी बारात लेकर। जावियार ने इन्हें मुकम्मल तफसील में जवाब देते इनके चेहरे के तासरात को नोट किया। उनका चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था, लेकिन लब बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो चाहकर भी जावियार को उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई थी। जावियार वहां से अपने कमरे में जा चुका था, जबकि सईदा बेगम के लिए कहीं कई सवाल छोड़ गया था। सईदा बेगम ने अपने आंसू पोंछते कमरे में आते ही लॉक लगाया। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माजी की यादें एक बार फिर से अपने फन फैलाए इन्हें अपनी लपेट में लेने लगी थी। कब चाहा था उन्होंने कि ऐसी जिंदगी हो जिसमें
ان کا عشق ہی ان کے ساتھ نہ ہو۔ دراز کھولا اور اس میں سے ایک چابی نکالی۔ چابی لیے وہ اپنی کبڈ کی جانب بڑھی اور وہاں سے ایک لاکر میں چابی لگاتے ہوئے اس لاکر کو کھول کر اس کے اندر سے ایک ڈائری اور ایک تصویر نکالی۔ تصویر کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی، ان کی محبت، ان کے عشق وقار بیگ کے ساتھ ان کی شادی کے دن کی تصویر، جس میں وہ دلہا اور دلہن تھے اور وہ کتنا خوش تھے اپنی شادی پہ۔ ماضی کی یادوں نے ان کو اپنے حصار میں لیا اور پھر اچانک سب بدل گیا، سب ختم ہو گیا، زندگی سے وہ ایک خاص رشتہ چھن گیا تو زندگی ہی روٹھ گئی۔ آنسو اب تصویر پہ گر رہے تھے۔ زاویار، آپ کا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے میں نے اپنے بھائی سے تعلق کیوں توڑا، کیسے بتاؤں اسے کہ اس تعلق کو توڑنے کی وجہ آپ ہیں۔ آج آپ اس دنیا میں نہیں، صرف اسد اللہ بیگ کی وجہ سے۔ اس شخص کی غداری نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کہنے کو وہ میرا بھائی ہے۔ ہچکیوں سے روتے تصویر کو سینے سے لگایا۔ لیکن میں شدید نفرت کرتی ہوں اس انسان سے، کیونکہ میرا اپنا بھائی ہی میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی اسد اللہ بیگ تمہیں، کبھی نہیں، اپنے شوہر کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی، چاہے مجھے زاویار کو سب کچھ سچ سچ ہی کیوں نہ بتانا پڑے۔ لیکن زاویار کو میں کبھی جھوٹ میں نہیں رکھوں گی۔ میں سب سچ جان کے ہی وہ فیصلہ کرے گا کہ اسے حرم کو اپنانا ہے یا چھوڑنا ہے۔ سیدہ بیگم ایک دم سے پتھر دل بنی تھی۔ ڈائری کھولتے اس میں سے چند صفحے الٹے۔ سارے راز اس ایک ڈائری میں تھے جو اب تک سیدہ بیگم نے ہر ایک سے چھپا کے اپنے پاس رکھی تھی، لیکن شاید اب وقت آ گیا تھا کہ ان رازوں سے اب پردہ اٹھ جاتا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بہت جلد ہی۔